वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा मोहकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं वचसा गृह्णामि बालमुकुन्दं शिरसा नमः। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय, अम्बे आशापुरी मात की जय, खंडेश्वर महादेव की जय, भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत जी ना छठा दिवस ना मध्याह्न काल ने विषय कथा ने आरंभ करता पहला 2 मिनिट हरिस्मरण। बोलिए द्वारिकाधीश की प्रथम कोने समरिए प्रथम कोने समरिए कोना लीजिए नाम मात पिता गुरु अपना लीजिए अलख पुरुष नाम मात पिता गुरु अपना लइए अलख पुरुष नाना कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या फायदा
की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा करने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही ख्याल आ गया। जन्म मानव का फिर दया ही नहीं, जन्म मानव का फिर दया ही नहीं, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। मैंने दान दिया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ही ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से
ફાયદા मैंने वेद पढ़े मैंने शास्त्र पढ़े शास्त्र पढ़ते ही मन में ख्याल आ गया मैंने वेद पढ़े मैंने शास्त्र पढ़े शास्त्र पढ़ते ही मन में ख्याल आ गया मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा मात पिता के चरणों में चारों धाम है आजा आजा यही मुक्ति का धाम है मात पिता के चरणों में चारों धाम है आजा आजा यही मुक्ति का धाम है मात पिता की सेवा की नहीं मात पिता की सेवा की नहीं फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या फायदा हे राजन परीक्षित ભગવાને અનેક લીલા કરી છે હે ભગવાન ગોકુળનો ત્યાગ કેવી રીતે કરે છે એ કથા બતાવું છું કંસની સભામાં નારદ મુનિ આવ્યા છે નારદ મુનિએ આવીને કીધું કે હે કંસ તારી પાસે કુલિયાપીર હાથી છે 6 મલ છે આવડું મોટું સૈન્ય છે તારા 2 ભાણેજને તારા ઘરે બોલાવી મરાવી નાખ કોઈને કાનો કાન ખબર પણ શું પડે એટલે કંસ કૃષ્ણ અને બલરામને લેવા માટે અક્રૂરજીને ગોકુળમાં મોકલે છે અક્રૂરજી મહારાજને કીધું કે હે અક્રૂર હવે મારે કૃષ્ણ અને બલરામની જોડે વેરભાવ નથી રાખવો પ્રેમ ભાવ રાખવો છે જાઓ મારા 2 ભાણેજને
ગોકુળથી લઈ આવો, મારે એમને પહેરામણી પહેરાવી છે. અક્રૂરજી મહારાજને આનંદ થયો, વિચાર થયો કે આજે ભગવાનને મળવાનો રૂડો અવસર છે. અક્રૂરજી મહારાજ રથને તૈયાર કરે, યમુનાના કિનારે આવ્યા છે, ભગવાનની ચરણ ચિહ્ન જોયા છે. અક્રૂરજીને થયું મારા પ્રભુ અહીંયાથી અડવાણા પગે ચાલે તો રથમાં બેસીને મારે કેમ જવાય? રથવાળાને કીધું, હે સારથી, નંદ બાવાના આંગણે તું પહોંચજે, હું પાછળ ને પાછળ આવું છું. ચૌદ લોકનો નાથ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આજે વિચાર કરે કે મારે ગોકુળ છોડીને જવાનું છે. પણ આ વાતની ખબર જો મારી યશોદા માને પડે તો મારી યશોદા મા એના પ્રાણ છોડી દે, અને ગોપીઓ તો એને ખબર પડશે તો એ પણ પ્રાણ છોડી દેશે. જગતને હસાવનારો, જગતને રડાવનારો એ જગદીશ્વર યમુનાના કિનારે આવ્યો, કદમના વૃક્ષની પાસે, કદમના વૃક્ષને ભેટી અને જગતનો નાથ આજે રડે છે. ટપ ટપ આંસુડા પડે છે. યમુનાજીને કહ્યું, હે યમુને મહારાણી, હું ગયો તે ગયો, હવે પાછો આ ગોકુળમાં આવવાનો નથી. મારા ગોકુળનું તું ધ્યાન રાખજે. ગિરિરાજની પરિક્રમા કરીને કીધું, હે ગિરિરાજ, હે ગોવર્ધન, મારા વ્રજનું તું ધ્યાન રાખજે. હો ભગવાન રસોઈ ઘરમાં આવે, માં શું બનાવે છે? યશોદા મૈયા કહે, લાલા બેટા તારે શું જમવું છે, બોલ ને. ભગવાન કે છે, માં મારે તારા હાથનો કંસાર જમવો છે. મનમાં વિચાર કર્યો, ગયો તે ગયો, હવે પાછો આવવાનો નથી, અને યશોદા માના હાથનું ભોજન હવે પ્રાપ્ત થવાનું નથી. છેલ્લી વાર મારી માના હાથનો કંસાર હું જમી લઉં. યશોદા મૈયા કે છે, લાલા કનૈયા, આજે સવારથી મારું મન વિચલિત થઈ ગયું છે, મારું મન બહુ મૂંઝાય છે. આજ કઈક અઘટિત ઘટના બનવાની હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે. ભગવાન માને કે છે કે બા તું ચિંતા કરવા, કાંઈ એવું નથી બનવાનું, તો ચિંતાતુર ન થઈશ. અક્રૂરજી મહારાજ આવ્યા છે, નંદ બાવાને કીધું કે હે નંદ, આપ તો જાણો છો કે કૃષ્ણ ને બલરામ વસુદેવ ને દેવકીના પુત્રો છે, એને હવે લેવા માટે આવ્યા છીએ. નંદ બાવા કહે, અક્રૂરજી મહારાજ, આ વાત મારી યશોદાને ન કરશો, નહીતર યશોદા પોતાના પ્રાણ છોડી દેશે. અક્રૂરજી મહારાજ, ભગવાન દાઉજી મહારાજ, નંદ બાબા ભોજન કરવા બેઠા છે. વ્રજમાં વાત ફેલાઈ ગઈ, ગોપીઓને ખબર પડી ગઈ કે કૃષ્ણ ગોકુળ છોડીને મથુરા જાય છે.
ગોકુળની ગોપીઓ આવી છે, રથની આડા સુઈ ગયા છે. આ બાજુ યશોદામાં રસોઈ બનાવે, રસોઈ બનાવીને કંસાર પીરસો. યશોદામાં કે છે કે લાલા એ કનૈયા બેટા અહીંયા આવ, મારી પાસે બેસી જા, તને મારા હાથે આજે જમાડું, મુખમાં કોળિયા મૂકું. ભગવાન રસોઈ ઘરમાં બેઠા છે. યશોદામાં એ લાપસીનો કોળિયો બનાવ્યો, લાલાના કનૈયાના હાથમાં પોતાના હાથથી લાલાના મુખમાં મૂક્યો છે. ભગવાને કોળિયો તો મુખમાં મૂક્યો પણ કંઠથી નીચે ઉતરતો નથી. યશોદામાને એક વાત, એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો છે. બેટા લાલા કનૈયા, તું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મેં તને ખાંડણિયા સાથે બાંધ્યો હતો, અને એ પછી તે માખણની ચોરી ખૂબ કરી લાલા, પણ ત્યારથી તે મારું હાથનું માખણ ખાધું નથી લાલા. આજ તને હું માખણ ખવડાવું. ભગવાન કે છે આમાં માખણ જમાડ. યશોદામાં એ લાલાને પોતાના હાથથી મુખમાં માખણ મૂક્યું છે. ભગવાન માખણ જમતા જમતા એક પ્રતિજ્ઞા કરે, માં એ માં આજ પછી ક્યારે હું માખણ જમીશ નહીં, ભલે હું રાજા બની જઈશ, દ્વારિકાધીશ બની જઈશ, પણ તારા હાથનું માખણ છેલ્લી વાર જમું છું. એક પ્રસંગ બન્યો છે. ભગવાન જ્યારે દ્વારિકાધીશ બની ગયા, દ્વારિકાધીશ બન્યા છે. રૂક્ષ્મણીજીને ખબર પડી કે ઠાકોરજીને માખણ બહુ ભાવે, એટલે 56 પ્રકારના ભોગ મૂક્યા, અને ભોગની સાથે એક કટોરીમાં થોડું માખણ મૂક્યું. જ્યાં ભગવાન ભોજન કરવા બેઠા છે, ભોજન કરવા ભગવાન બેઠા છે, અને ત્યાં માખણ કટોરીમાં જોયું. ભગવાન ઉભા થઈ અટારી તરફ મુખ કરીને ઉભા રહ્યા, અને ત્યાં તો રૂક્ષ્મણી આવીને જોવે, ત્યાં તો ભગવાનની આંખમાંથી ટપ 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 આહવડા પડે. રૂક્ષ્મણીજી કહે છે, નાથ કેમ રડો છો? શું થયું? મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ? ભગવાને કીધું, નહીં દેવી, આજ પછી મારા ભાણામાં માખણ ન મૂકશો. આ માખણ જોવું મને મારી બા યશોદા યાદ આવે, મને મારું ગોકુળિયું ગામ યાદ આવે, મને ગોપીઓ યાદ આવે. ભગવાને ગોકુળ નથી છોડ્યું, સાથે માખણ છોડ્યું, ગોપીઓ છોડી, યશોદા મૈયા છોડ્યા, એ ગોકુળ ની ગાયોને છોડી છે ભગવાને. ગોપીઓ આવી ગઈ છે, રથની આડા સુઈ ગયા છે. ભગવાને આવીને કીધું કે હે ગોપીઓ, રથની આડા કેમ સુતા છો? બધી ગોપીઓ કે છે, લાલા એક નહીં આવે, તને ગોકુળમાંથી મથુરા નહીં જવા દઈએ. ભગવાન અક્રૂર કાકાને કે છે, કાકા સાંભળી લો, મને અહીંયાથી લઈ જવો હોય ને તો હું ઈશારો કરું ત્યારે રથને મારી મૂકજો, નહીતર કોઈની તાકાત નથી કે મને અહીંથી લઈ જઈ શકે. અને ત્યાં તો ગોપીઓ કે છે કે લાલા અમે તને નહીં જવા દઈએ, તને નહીં જવા દઈએ. ભગવાન કે છે, ગોપીઓ હું તો તમારી પરીક્ષા કરતો હતો કે તમે મને કેટલો પ્રેમ કરો છો. અને ત્યાં તો ગોપીઓ ઊભી થઈને કે છે, લાલા લાલા કનૈયા
અરે તારે પરીક્ષા કરવી હોય તો તારા ભક્તોની કરજે, અમારી પરીક્ષા ન કરીશ. પરીક્ષા તો ભણેલાની હોય, અભણની પરીક્ષા કેવી? પરીક્ષામાં સફળ કોણ થાય? જે ભણેલા હોય એ થાય. અમે તો અભણ છીએ પ્રભુ, અજ્ઞાની છીએ. અમે તારી પરીક્ષામાં ક્યારેય સફળ નહીં થઈ શકીએ. એટલે વાલા, એ કનૈયા, અમારી પરીક્ષા તું ક્યારેય ન કરીશ. ભગવાને અક્રૂરજીને ઈશારો કર્યો. અક્રૂરજીએ રથને મારી મૂક્યો છે. ભગવાન દોટ મૂકીને રથમાં ચડે. એ ગયો, એ ગયો, એ ગયો. લાલા, લાલા, કનૈયા, કનૈયા. ગોપીઓ માથા પછાડે છે, પણ ભગવાન રથમાં બેસીને ગયો. એક વાર એને પાછું વળી જોયું નથી. માખણ કઈ કઈ એનું હૃદય કઠણ પહાડા જેવું થઈ ગયું છે, કઠોર બની ગયો છે. રથડે બેસીને હરી આલિયારી, રથડે બેસીને હરી ચાલિયારલો. છોડી ચાલ્યા છે મારા શ્યામ જો, રથડે બેસીને પ્રભુ ચાલ્યા. છોડી હાલ્યા છે મારા શ્યામ જો, રથડે બેસીને હરી ચાલિયારલો. હે ધીરે રથડે બેસીને હરી હાલિયારલો. રોવે છે ગોકુળના ગોવાળિયાર લોલ, રોવે છે ગોકુળના ગોવાળિયાર લોલ. રોવે છે કઈ જશોદા માત જો, રોવે છે કઈ જશોદા માત જો, રથડે બેસીને હરી હાલિયાર લોલ. રોવે છે કઈ જશોદા માત જો, રથડે બેસીને હરી ચાલિયારલો. કપટી તે કંસના તેડા આવિયારલો, કપટી તે કંસના તેડા આવિયારલો. છોડી ચાલ્યા, ચાલ્યા, છોડીને ચાલ્યા મારા શ્યામ જો, રથડે બેસીને હરી હાલિયારી. છોડી હાલ્યા જો ને મારા શ્યામ જો, રથડે બેસીને હરી હાલિયા. એ રથડે બેસીને હરી હાલિયા હાલિયારલો. રથને બેસીને પ્રભુ ચાલ્યો ગયો, કઠોર બન્યો છે. અક્રૂર મહારાજની સાથે રથમાં બેસીને ઠાકોરજી ગયો છે. એકવાર મારા કનૈયાએ પાછું ફરીને જોયું હોત, એની ગોપીઓની સામે જોયું હોત ને, તો ક્યારેય ઠાકોરજીએ ગોકુળ છોડ્યું ન હોત. ભગવાન ગોકુળ છોડીને જાય છે. બહુ કરુણ પ્રસંગ બતાવ્યો. ભગવાન યમુનાજીના કિનારે આવ્યા. અક્રૂરજી મહારાજ કે છે, કૃષ્ણ ચાલો સ્નાન કરી લઈએ. ભગવાન કે કાકા તમે સ્નાન કરો, મારે સ્નાન નથી કરવું, હું બધું હારે કરીશ. કેમ કે મામા કંસને મારું તો મારે નાહવું પડે ને, બધું હારે નહીં નાખીશ. ભગવાન આવ્યા, આંબાવાડીમાં ભગવાને મુકામ કર્યું. કીધું જાઓ કાકા, મામા કંસને કહેજો જેટલી તૈયારી કરવી એટલી કરી લે.
બે ભાણેજ આવી ગયા છે. આ બાજુ ભગવાન બીજો દિવસ થાય, નગર યાત્રા કરવા નીકળે. ભગવાનના બધા મિત્રો આવ્યા, રૂડિયો કેલો ધમલો ભીકો રણછોડિયો ગોપલો. બધા છોકરા કે લાલા આ અઘાસુર બકાસુર તુનાવત પૂતના કેસી બધાને માર્યા ત્યારે હારે રાખ્યા. મામાના ગામમાં પેરામણી પહેરવા એકલો આવ્યો. ભગવાન કે મિત્રો તમે બધા વનમાં ગાયો ચરાવવા ગયા હતા અને ઉતાવળમાં આવી ગયો. કઈ વાંધો નહીં, હવે તમે આવ્યા છો ને. એક છોકરો કે લાલા પેલા ખબર હોત કે મામાના ઘરે પેરામણી પહેરવા જવાનું છે તો નવા નવા કપડાં પહેરીને આવત. હવે આવા જૂના એક તો કપડાં. ભગવાન કે ચિંતા કરો માં. સામેથી મામાનો ધોબી આવે. ભગવાને કીધું કાકા આ બધા મિત્રો છે, આ વસ્ત્રો પહેરવા આપો ને. ધોબી કે ગોવાળિયાઓ, છાશ ને પીવા વાળા, ગાયોને ચરાવવા વાળા, તમારા જેવા ગોવાળિયાને પહેરવા માટેના વસ્ત્રો નથી, રાજા મહારાજાના વસ્ત્રો છે. બધા છોકરા કે લાલા મામાના ગામમાં આવીને મોડો પડી ગયો. આ વાત જો કદાચ કોઈએ ગોકળમાં કીધી હોત ને તો એનો બુકડો બોલાવ્યો હતો. ભગવાન કે ઉતાવળા થાવમાં. ભગવાને ધોબીની સામે જોયું, ધોબીએ ભગવાનની સામે જોયું. 4 મિલે 64 કિલે 20 કર જોડી ભગવાનને પૂર્વ જન્મની ખ્યાતિ થઈ. હે દુષ્ટ બુદ્ધિ, પૂર્વ રામા અવતારમાં તે મને મેણું માર્યું, મારે મારા જાનકીને છોડવા પડ્યા હતા. ભગવાને મુષ્ટિકા લીધી, મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કરતા મામાના ધોબીનો વધ કર્યો. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. બધાને વસ્ત્રો આપ્યા, બધાએ વસ્ત્રો ધારણ કર્યા. પણ આમ જો ને ત્યાં આખે આખા વસ્ત્ર પહેરે, પગની પાની સુધી પહોંચી ગયા. છોકરા બધા નાના, વસ્ત્ર થયા મોટા. બધા કે લાલા આવા વસ્ત્ર પહેરીને જઈ તો આપણું ભૂંડું લાગે. ભગવાન કે હાલો દરજીને ગોતો. પરમેશ્વરી નામના દરજી પાસે આવ્યા. દરજીને કીધું કાકા આ બધા મારા મિત્રો છે, જરા વસ્ત્ર હમા કરી દો ને. દરજીએ કીધું લાલા કનૈયા વસ્ત્ર હમા કરી દો, પણ હવે હું ગઈઢો થઈ ગયો છું. હવે મારામાં જોશ રહ્યો નથી, આંખમાં તેજ રહ્યું નથી. આંખમાં તેજ હોત ને તો આ બધા વસ્ત્ર હમા કરી દે. ભગવાન કે તેજ આવી જાય તો કે પ્રભુ બધા વસ્ત્ર હમા કરી દો. હો તો ગળું થોડું કામ નથી કરતું, ગળું સારું કામ કરે. તારી સુંદર કથા કરી દો. હો બધા છોકરાઓ કે છે લાલા આ દરજી એક છે અને વસ્ત્ર એટલા બધા. ભગવાન કે ચિંતા કરો માં. પરમેશ્વરી નામના દરજીને ભગવાને 2 વરદાન આપ્યા. પહેલું વરદાન હૈનો છોકરો જીવે ત્યાં સુધી સીવે. બીજું આંખમાં તેજ આપ્યું. આજે પણ તમે જુઓ, તમારે ને મારે સોયના નાકામાં દોરો પરવો હોય તો ઓયડામાં, ઓસરીમાં, ફળિયામાં આવી ત્યારે મેર પડે. પણ દરજીનો દીકરો હંચે બેઠો હોય, મોઢામાં આમ કરે, આમ કરે, દોરો નાકા હોરો વયો જાય. આ ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. પરમેશ્વરી નામના દરજીએ બધા વસ્ત્ર સમા કર્યા. બધા વસ્ત્રો બાળકો ધારણ કરે. આગળ આવ્યા બધા છોકરા કે લાલા આ ગળા હુના પડ્યા છે. સીધામાં નામનો એક માળી આવ્યો. બધાયના ગળામાં પુષ્પોના હાર પહેરાવ્યા. માળીના દીકરાને વરદાન આપ્યું, 2 વરદાન આપ્યા. જાઓ, માળીનું બાળક હોય બાગ બગીચામાં રમતું હશે, કોઈ દી સર્પદંશ નહીં થવા દઉં. અને ભગવાને કીધું કે હે માળી સાંભળી લે, બધાયનો ધંધો બંધ થાય, કોઈના ધંધામાં મંદી આવે પણ તારે કોઈ દી મંદી નહીં આવે. માળીના દીકરાને કોઈ દી વાંધો ન આવે. આટલો કોરોના આવ્યો ને તો એ માળીના દીકરાનો ધંધો બંધ નહોતો થયો. આ ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. આગળ આવ્યા બધા છોકરા કે લાલા આ કપાળ હુના પડ્યા છે. ત્યાં તો એક ડોશીમાં આવ્યા. 18 અંગ જેના વાંકા છે. ભગવાને કીધું દેવી 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 શબ્દ સાંભળો ને ત્યાં તો કુબજા ડોશી કે અરે દેવી કહેવા વાળું પણ પ્રભુ તમે? તો કે હા એકલા આવ્યા છો, મોટા ભાઈ છે? તો કે 2 છે. કપાળમાં ચંદન કરી દો. કુબજા નામની ડોશીએ ભગવાનના કપાળમાં તિલક કર્યું. ભગવાને જમણા પગના અંગૂઠાને અડાડતા
16 વર્ષના સુંદરી કરી દીધા કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. જે ધનુષનો યજ્ઞ કરવાનો હતો એ ધનુષનો ભગવાને ભંગ કર્યો. બીજો દિવસ થયો, રણ મેદાનમાં આવ્યા છે. કુલિયાપી નામના હાથીને મોકલવામાં આવ્યો. ભગવાન આવે, મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કરતા કુલિયાપીનો વધ કરે. 6 મલ આવ્યા. ચારુણ અને મુષ્ટિક ભગવાનની સામે આવ્યા. સળ મુસળ કુશળ અને તુષળ 4 મલ બલરામજીની સામે આવ્યા. ભગવાને મલ યુદ્ધ કર્યું છે. બંનેના હાથને પકડી નીચે પછાડ્યા અને બેને મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કરી ચારુણ અને મુષ્ટિકનો વધ કર્યો. સળ મુસળ કુશળ અને તુષળ 4 મલનો વધ બલરામજીએ કર્યો. સૈન્યને મોકલું, મારો કાપો મારો કાપો મારો કાપો મારો કાપો થવા લાગ્યું. ભગવાન સૈન્યને રોકે છે અને ત્યાં તો બલરામજી ઈશારો કરે, કૃષ્ણ હું સૈન્યને રોકું છું, તું આગળ વધ. અહીંયા બલરામજી મહારાજે હળ અને મુસળ હાથમાં લીધું. બોલીએ હળધર મહારાજ કી જય. ભગવાન દોટ મૂકી 56 પગથિયાના સિંહાસન ઉપર બેઠેલો કંસ એને પકડવા જાય. મામા કંસે હાથમાં ગદા લીધી. ગદાનો પ્રહાર ભગવાન ઉપર કર્યો. ભગવાન બચી ગયા. એ જ ગદા પાછી લઈને મામાના ઉપર પ્રહાર કર્યો. મામાના પગમાં ગદા વાગી. મામા નીચે પછડાઈ ગયો. વરી પાછી ગદા લઈને ભગવાનને મારવા જાય. ભગવાન વરી પાછા વારને બચે અને વરી પાછી એ ગદા મામાને મારે. મામા ભાગવા લાગી. આગળ મામા કંસ પાછળ ભગવાન, આગળ મામા કંસ પાછળ ભગવાન. ભગવાને એક ગદાનો પ્રહાર કર્યો. મામા નીચે પછડાઈ ગયો. ભગવાન દોટ મૂકીને આવે, છાતી ઉપર ચડી ગયા. ચોટલાને પકડો. 3 આટા લીધા. પહેલો આટો મારા વેરનો, બીજો આટો તે મારી માનો લીધો તો તે, અને ત્રીજો આટો છે ને મારા ભક્તોને પરેશાન કર્યા ને એનો. કંઠ પકડો. મામા કંસને કીધું, બોલ મામા, માગી લે માગી લે. મામા કંસને ઘણું માગવું છે પણ માગી ન હોય કો. ભગવાને ગળું પકડ્યું. હો, આ ગળું ઘણી વાર પકડી લે. ભગવાને મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો. 1 2 ને 3 મુષ્ટિકાને મારતા મામા કંસનો વધ કર્યો. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. મામા કંસનો વધ કર્યો. યુદ્ધ શાંત થયું. ભગવાન કારાગારમાં આવે. પોતાના માતા પિતા અને ઉગ્રસેન મહારાજને છોડાવ્યા. અહીંયા હવે માતાના સ્તનમાંથી દૂધની ધારાઓ છૂટી છે. ઉગ્રસેન મહારાજને રાજગાદી સોંપી. ભગવાને કીધું, પ્રભુ હે પિતાજી, અમારું યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરાવો. ભગવાન અને દાઉજી મહારાજના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયા. સાંદી પુણ્યને ત્યાં અભ્યાસ કરવા મોકલા. 64 દિવસમાં 64 વિદ્યા ભગવાન પ્રાપ્ત કરે અને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી પાછા ફરે. અહીંયા રાજગાદી ભગવાનને સોંપી. ભગવાનના હજારો નામ પૈકી 9 નામ પડ્યું. બોલો મથુરેશ્વર મહારાજ કી જય. ભગવાન મથુરાના રાજા થયા છે. આ વાતની ખબર જરાસંધને પડે. જરાસંધ યુદ્ધ કરવા આવે. 1 વાર નહીં, 2 વાર નહીં, 17 વાર યુદ્ધ કરવા આવ્યો. ભગવાને 17 વખત એને યુદ્ધમાં પરાસ્ત કર્યો. 18મી વાર યૌવન દેશનો રાજા કાલિયોન એને લઈને આવ્યો. ભગવાને વિચાર કર્યો કે આનું મૃત્યુ મારા હાથે નથી. રાત્રે રણનીતિ બનાવવામાં આવી. ભગવાને કીધું, મોટા ભાઈ સાંભળી લો, પશ્ચિમ દ્વાર ઉપર હું ઊભો રહીશ. બરોબર યુદ્ધ જામે એટલે હું યુદ્ધને છોડીને ભાગી જઈશ. બલરામજી કે, કૃષ્ણ યુદ્ધને છોડીને ભાગે તો આ જગત આપણને કાયર કહેશે. ભગવાન કે, જેને જે કહેવું એ કહેવા દ્યો, હું તો યુદ્ધમાંથી ભાગવાનો છું. બરોબર બીજો દિવસ થયો. રણ મેદાનમાં કાલિયોન યુદ્ધ કરવા આવ્યો. ભગવાન કાલિયોન સાથે યુદ્ધ કરતા કરતા રથને મારી મૂક્યો. ભગવાન ભાગ્યા. હજારો નામ પૈકી 9 નામ પડ્યું. બોલો રણછોડ રાય કી જય. ભાગતા 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 ભગવાન આવ્યા જૂનાગઢની ગિરનારની તળેટીમાં. દામોદર કુંડ, એની સામે ગુફા. આ ગુફાનું નામ છે મુચકંદ ગુફા. ત્યાં ભગવાને પ્રવેશ કર્યો. મુચકંદ નામના રાજા સુતા હતા. પોતાની કામડી ઓઢાડી. કાલિયોન આવે છે. ભગવાન સુતા છે એવું જાણી પાટું મારીને જગાડે. જાગી જાય કાળિયા. રણને છોડવા વાળા કાયર જાગી જા, યુદ્ધ કર યુદ્ધ.
પાટું મારી મુચકંદ રાજા જાગે છે, આંખમાંથી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો, કાલિયોન બળીને ભસ્મ થયો. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કાલિયોન બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. ભગવાને મુચકંદ રાજાને દર્શન આપ્યા. આ મુચકંદ રાજા પૂર્વ દેવાસુર સંગ્રામ થયું ત્યારે દેવતાઓના પક્ષમાં યુદ્ધ કર્યું હતું. ભગવાને વરદાન માગવા કીધું એટલે ભગવાનને કીધું, પ્રભુ 1000 રાત્રિનો ઉજાગરો છે, મને ઊંઘ આવે છે, મને સુવા જગ્યા બતાવો. ભગવાને કીધું, જા ગિરનારની તળેટીમાં સૂઈ જજે. પ્રભુ કોઈ જગાડે તો? ભગવાન કે જે જગાડશે બળીને ભસ્મ થશે ને તને મારા દર્શન થશે. ભગવાને મુચકંદ રાજાને દર્શન આપ્યા. બોલો મુચકંદ શું જોઈ છે? તો કે પ્રભુ મને મનુષ્ય અવતાર આપો, પણ આ જુનાગઢ બહુ ગમે છે, ગિરનારની તળેટીમાં રહ્યો છું એટલે મને અહીંયા જ જન્મ આપો. ભગવાને બીજો જન્મ આપ્યો. આ મુચકંદ નામના રાજા બીજા જન્મમાં પરમ ભક્ત નરસિંહ મહેતા બન્યા. એક નહીં બે નહીં પણ 56 કામ કરવા માટે ભગવાનને આવવું પડ્યું. ઈ નરસિંહ મહેતા. આ નરસિંહ મહેતા ત્યારબાદ બીજા જન્મમાં સુરેન્દ્રનગરથી 30 કિલોમીટર આવેલું જેને ભગતનું ગામ કહેવાય ત્યાં લાલજી મહારાજ તરીકે આવે. બોલો લાલજી મહારાજ કી જય. ભગવાને પોતાના સસરા સમુદ્રદેવને બોલાવ્યા. સમુદ્રદેવને બોલાવીને કીધું, એક સુંદર મજાનું બેટ તૈયાર કરો. બેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું. વિશ્વકર્મા દેવને કીધું, જાઓ સુંદર મજાનો નગરી બનાવો. નગરી કેવી? સોનાની નગરી. સ્તંભ સોનાના, અટારી સોનાની, દ્વાર સોનાના, અને એમાં 16,108 ઓયડા બનાવજો. પણ એક પણ ઓયડામાં એક પણ ખીલ્લી વધારે નહીં, એક પણ ખીલ્લી ઓછી નહીં હો, નહીં તો રોજ તગડે છગડે થશે. આ ભગવાનને ખબર હતી. અને ભગવાનના આજ્ઞાથી વિશ્વકર્મા દેવે સુંદર નગરી બનાવી. પાપીઓનો ભગવાને નાશ કર્યો. પુણ્યશાળીને સાથે લીધા. બધાય જાગ્યા છે. જાગતા જ વેદ કીધું, અપને દ્વાર કહા. બધાએ ભગવાનને પૂછ્યું કે પ્રભુ અપને દ્વાર કહા, આપણું ઘર ક્યાં છે? આ નવું નગર ક્યાંથી આવ્યું? અપને દ્વાર કહા. અપને નીકળી ગયું, દ્વાર કહા. એની બદલે દ્વાર કા થઈ ગયું. બેટ ઉપર છે એટલે આ નગરીનું નામ બેટ દ્વારિકા થયું. અહીંયાથી રાજાનો શ્રાપ છે કે મોટો દીકરો જો રાજા બને તો શાસન કરી ન શકે, એટલા માટે ભગવાનનો રાજ્ય અભિષેક થયો. ભગવાનના હજારો નામ, એમાંનું 9 નામ પડે. બોલો દ્વારિકાધીશ કી. ભગવાન દ્વારિકાધીશ બન્યા છે. રેવત નામના રાજા રેવતી નામની દીકરી બલરામજીની જોડે પરણાવી ગયા. પણ ભગવાને વિચાર કર્યો, નાનપણથી અત્યાર સુધી મામાથી માસી સુધી કોઈને જીવતા રાખ્યા નથી. બલરામજીએ તો નામના હારી મેળવી તો સામેથી કન્યા પરણાવવા માટે આવ્યા. હવે મારે મારા લગ્ન મારી જાતે કરવા પડશે. તો હવે ભગવાન પોતાના લગ્ન કઈ રીતે કરશે એ આપણે જાન આવી જાય પછી આગળ કથા કરશું. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. જાન આપણા દશરથભાઈ પટેલ એમને ત્યાંથી આવવાની છે. ઠાકોરજી આપણા રૂમમાં ઉતારો આપ્યો છે. અહીંયા આપણે હોટલની બીજી વ્યવસ્થા નહોતી, નહીતર મારે તો 5 સ્ટાર હોટલ ભગવાનને આપી હતી. પણ આપણા રૂમમાં ઉતારો આપ્યો છે, ત્યાંથી જાન લઈને આવો. નવા નવા કપડાં પહેરીને આવે બધા જાનમાં જીજો. જૂના કપડાં પહેરાય બધા ના ના બહુ બોલાય નહીં બાપા. ચાલો ભાઈ જાન લેવા માટે જઈજો. બધા બહેનો જાઓ. ત્યાં સુધી એ લગ્ન ગીતો અહીંયા આપણે અમારા પોપટ દાદાને લગ્ન ગીત બહુ સારા આવડે એટલે લગ્ન ગીત અહીંયા ગાશું. વસુબેન મેહુલભાઈને કઈ ઠાકોરજી લેતા આવો. બધા જાન લેવા માટે જઈજો. જાઓ. પુરાય હે માણેક જાંબલો
વાગે ઢોલ શરણાઈ ને વાજા રણ છોડ બહેના છે વર રાજા વાગે ઢોલ શરણાઈ રાજાઓના એ તો છે રાજા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા માથે મુરમો ગુટ ને કાનો મકુંડળ માથે મુંડ ને કાનો મકુંડ એ રે વર્ણાગી શોભે છે સુંદર રે વર્ણાગી શોભે છે સુંદર અંગે ધૈરા કેસરિયા ભાઘા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા અંગે ધર્યા કેસરિયા વાઘા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા આગળ જાનૈયા ને પાછળ છે માતા આગળ જાનૈયા ને પાછળ છે માતા આગળ જાનૈયા ને પાછળ છે માતા જાનૈયા ને પાછળ છે માતા વિઠ્ઠલ વરના મંગળ ગવાતા વિઠ્ઠલ વરના મંગળ ગવાતા કામોદેવ રૂપે બિરાજે રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા રૂક્ષ્મણી ને વરવાને રણ છોડ ચાલ્યા રૂક્ષ્મણીને વરવાને રણ છોડ ચાલ્યા પુનિત ના માધવ મીઠું મલકાતા પુનિત ના માધવ મીઠું મલકાતા માધવપુર ના મંડપ ગાજા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા રણ છોડ બન્યા છે વર રાજા રણ છોડ બન્યા છે બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી બધા નીચે બેસી જાઓ જાનૈયા માંડવિયા બધા નીચે બેસી જાઓ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો અમારા દશરથભાઈ દાદા જાન લઈને આવ્યા પણ દાદા આવડી મોટી જાન લવાય આ તો અમારો માંડવો ખમતી દર છે એટલે વાંધો ન આવે કાલે રાતે સ્વાગતા કેમ કરવી મેં તો અમારા સુરેન્દ્રનગરમાં રિવાજ છે જાન આવે ને એટલે ગરમ ગરમ ગાંઠિયા જલેબી મરચા ચા કોફી આપે મન કે આપણે એવું કરી પણ અમારો ગાંઠિયા વાળો છે ને આ વખતે સુરેન્દ્રનગર રહી ગયો એટલે ગાંઠિયાનો પ્રોગ્રામ મને કે પણ શાસ્ત્રીજી ચા તો પીવડાવજો ચા બનાવીને વહેલી મૂકી દીધી હતી એટલે ચા પીવા વાળાએ પી લીધી મને કે શાસ્ત્રીજી આપણે આઈસ્ક્રીમ બધાને ખવડાવવો છે પણ વરી પાછો મને વિચાર આવ્યો કે આઈસ્ક્રીમ ખાય આ મારું ગળું બેહી ગયું એમ અમારી બધી જાનડીઓ બહેનોના ગળા બેહી જાય તો લગ્ન ગીત ગઈ ન શકે એટલે આઈસ્ક્રીમનો પ્રોગ્રામ ભાઈ પાણી બધા હવોની હાથે પી લેજો આવા લગ્ન આપણે ધામધૂમથી કરવાના છે એક લગ્ન ગીત આપણે ગાશું હજી ફેરા બાકી છે 2-3 લગ્ન ગીત મને આવડે એવા ગઉ હો બાપા બહુ સારા નથી આવડતા અમારા પોપટ દાદાને લગ્ન ગીત બહુ સારા આવડે
માધવપુરનો માંડવો સજાવો, ઢોલ ને શરણાયો વગાડો, કે લાલો મારો એ કાનો મારો એ વાલો મારો જગમગ જગમગ થાય. માધવપુરનો માંડવો સજાવો, લો મારો જગમગ જગમગ થાય. હે લાલો મારો જગમગ જગમગ થાય. મોર પીછાનો મુગટ બનાવો, એ તો મારા લાલા ને પહેરાવો, કે લાલો મારો કાનો મારો કનૈયો મારો જગમગ જગમગ થાય. મોર કૃષ્ણનો મુગટ બનાવો, એમાં મારા કાનાને બેસાડો, કે કાનો મારો જગમગ જગમગ થાય. પ્રેમે રૂડા પાને તર લઈ આવો, એ તો મારી રૂક્ષ્મણી ને પહેરાવો, કે બેની મારી જગમગ જગમગ થાય. મેરુડા પાને તર લઈ આવો, એ તો મારી રૂક્ષ્મણી માને પહેરાવો, કે મારી મારી જગમગ જગમગ થાય. હે મારી મારી જગમગ જગમગ થાય. શાસ્ત્રીજી અમારા ગોર કરે રે ઉતાવળ ગોળ ચટપટિયા, ગોર કરે રે ઉતાવળ ગોળ ચટપટિયા. ગોળની ફળિયા જેવડી ફાંદ ગોળ લટપટિયા, ગોળને ફરિયા જેવી ફાંદ ગોળ લટપટિયા. ગોર કરે રે ઉતાવળ ગોળ લટપટિયા, ગોળ કરે રે ઉતાવળ. અમારા શાસ્ત્રીજી છે ને, હા ઉભારો ઉભારો બાપા, આ શાસ્ત્રીજી થોડી ધીરજ રાખજો. અહીંયા 4 મંગલાષ્ટક બોલવા પડે, 4 મંગલાષ્ટક બોલીએ પછી માતાજીને પધરાવાના. પહેલું મંગલાષ્ટક બધાય સાવધાન સાથે બોલજો. આમ થોડો પડદો નીચે રાખવાનો દાદા, બસ લો, મને માણસો દેખાવા જોયો. કથાકાર, સંગીતકાર, કલાકાર, બે કાર, જેને કાર લાગે ને એ હરખ પદુડા હોય. હા, એને આમ માણા દેખાય ને તો એ ફોર્મમાં આવી જાય બાપા. એમાં તમે બધા બેઠા છો ને એટલે ગળું કામ કરવા લાગ્યું, નહીતર ગળું કામ નહોતું કરતું. એટલે બધાય દેખાય તો વધારે મજા આવે. ચાલો મંગલાષ્ટક. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી જ યમુના, ગોદાવરી નર્મદા, કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનયા, ચર્મવતી વેદિકા, સીપ્રા વેત્રવતી મહાસુર નદી, ખ્યાતા જયા ગંડકી, પૂર્ણા પૂર્ણ જલે સમુદ્ર સહિતા, કુર્યા સદા મંગલમ. સમય વર્તે મદન ફલ વસ્ત્ર કંઠેથી, કન્યા બદરાવો, નાસ્તો કરનારા
નાસ્તા વાળાને તો કરવા દો. ચાલો બીજું મંગલાષ્ટક. અહીંયા આવતા રહો પ્રભુ. અહીંયા આવો, અહીંયા માઇકમાં આવીને બોલો, મજા આવે. અમારા વિપ્રો હોય, ભૂદેવ હોય અને મંગલાષ્ટક બોલાતા હોય તો બહુ આનંદ આવે. સાયકમ હસ્તા જય દદતી ધનાંત વિલસ शीतां सुतो ल्यप्रभां गौरी दे समुद्भवां त्रिजगताम् आधार भूतामहां पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे सौभाग्यदिनीं कन्या पधराओ सावधान मदन फल सावधान वस्त्र गंढेती सावधान चा पीनारा सावधान चा तो पीवा दो. ચાલો ત્રીજું મંગલાષ્ટક બોલો દાદા. બીજા કોઈને ઈચ્છા હોય સભામાંથી તો આવી શકો છો. રામો રાજમણી સદા વિજયતે રામં રમે સંભજે રામેણાભિહતા નિશાચરમ રામાય તસ્મે નમઃ. રામા નાસ્તિ પરાયણં પરતરં રામસ્ય દાસોસ્મ્યહં. રામે ચિત્તલય સદા ભવતુ મે ભોર રામમુદર. ઓર્યા સદા મંગલ સમય વર્તે મદન ફલ નાણા પોટલી આજે તો ખુલ્લી મૂકી દો. સાવધાન ન કરાય, નાણા પોટલી ને ખોલવી પડે. કન્યા બદરાઓ સાવધાન. છેલ્લું મંગલાષ્ટક. ગદેશુ કુલિશમ પદ્મં ધનો કોંડિકામ દંડમ શક્તિમસીમ ચચર્મ જલજમ ઘંટાસુરા ભાજનમ શૂલમ પાસસદર્શને સદધતે હસ્તૈ પ્રસન્નાનનામ સેવે સૈરિવમર્દિની મિહમહા લક્ષ્મીં સરોજસ્થિતામ. ઓર્યા સદા મંગલ સમય વર્તે સાવધાન મદન ફલ વસ્ત્ર ગંઢેતી કન્યા બદરાઓ સાવધાન. માતાજીને લેતા આવો. બેને ઓઢી પગમાં ઝાંઝર નો ઝણકાર, પગમાં ઝાંઝર નો ઝણકાર. માય રામા આવો મલકતા મલકતા. જેને ઓઢી જો નવરંગ ચૂંદડી પગમાં ઝાંઝર નો ઝણકાર, પગમાં બરોબર 5:55 ઘડિયાળમાં મેળવી લેજો.
ઠાકોરજીએ એટલો બધો સુંદર સમય પસંદ કર્યો છે. 5:55 ભગવાનનો હસ્તમેળાપ થાય છે. અને અત્યારનું મુહૂર્ત ગૌધીલ મુહૂર્ત કહેવાય. એ મુહૂર્તમાં ભગવાન પરણી રહ્યા છે. જગન્નાથ જેવું ધામ છે. અને મને યાદ છે ત્યાં સુધી 289 વખત આ ભગવાન પરણ થાય છે. 289મી કથા છે મારી. એટલે ભગવાન બરોબર 5:55 શાસ્ત્રીજી હસ્તમેળાપ થતો એ ભાવના કરજો. અને યજમાનને કન્યાદાનનો સંકલ્પ કરાવો. કરાવું આપની આજ્ઞા હોય તો કરાવું ભૂદેવ. કારણ કે આચાર્ય તુભ્યમ. તો ભગવાનને હવે સુંદર સંકલ્પ કરાવીએ. ઓમ વિષ્ણોર વિષ્ણોર વિષ્ણુર શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણરાગ્ન અદિત્ય પરાર્ધે શ્વેતવારાગલ્પે વૈણવસ્તમનંતરે અષ્ટવિશ્યામ કલિયુગે કલી પ્રથમ ચરણે ભારત વર્ષે ભરતખંડે જંબુરદીપે પૂર્વ ક્ષેત્રે સમુદ્ર તીરે જગન્નાથ પુરી સ્થાન મધ્યે સંવત 2081 માસોત્તમ માસે માક્ષીર માસે કૃષ્ણ પક્ષે અષ્ટમ્યાયામ તિથો શુભ પુણ્ય તિથો શુભ ચંદ્રવાસરે સોમવાર છે બરોબર ને. ચંદ્રવાસરે અમુક ગોત્રોત્પન્ન દાદા તમારે બોલવાનું કાશ્યપ ગોત્રોત્પન્ન ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર પરણતે થકી મમ કન્યાયામ લક્ષ્મી સ્વરૂપિણી કન્યાદાન ભગવાન યાદવ કુલ વિભૂષિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરણ કમલે અર્પયામી. ભગવાન માતાજીને હાથ અડાડો. હાથે અડાડી અને ભગવાનના હાથે અડાડીને પાણી નીચે મૂકી દો. ચાલો હવે છેડાબંધન થઈ ગયું છે ને શાસ્ત્રીજી. અહીંયા આપણે શાસ્ત્રીજી પૂજા કરાવે ને તો એકાદું લગ્ન ગીત ગઈ નાખી. પણ લગ્ન ગીત ગવું પણ ખોટું લગાડતા નહીં તો ગવું વાંધો નથી ને. 2-4 આપણે એવા વાક્યો આવશે. રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી જુઓ ને મારી બેની આ રેલગાડી આવી. રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી જુઓ ને મારી બેની આ રેલગાડી આવી. રેલગાડી આવી રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી જુઓ ને મારી બેની આ રેલગાડી આવી. રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી જુઓ ને મારી બેની રેલગાડી આવી. ગાડીમાં ભૈરા રીંગણા જાનૈયા બધા ઠીંગણા જુઓ ને મારી બેની આ રેલગાડી આવી. ગાડીમાં ભર્યા રીંગણા જાનૈયા બધા ઠીંગણા જુઓ ને મારી બેની આ રેલગાડી આવી. ગાડીમાં ભૈરા પાણા ગાડીમાં ભૈરા પાણા જાનૈયા બધા ખાણા જુઓ ને મારી બેની આ રેલગાડી આવી. ગાડીમાં ભર્યા પાણા જાનૈયા બધા કાણા બેની આ રેલગાડી આવી. રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી જુઓ ને મારી બેની આ રેલગાડી આવી. રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી જુઓ ને મારી રેલગાડી આવી. ગાડીમાં ભૈરા ચોખા જાનૈયા બધા ખોખા જુઓ ને મારી બેની આ રેલગાડી આવી. ગાડીમાં ભર્યા ચોખા જાનૈયા બધા બોખા જુઓ ને મારી બેની
કથાયુમાં બધા ભાભા જ આવ્યા હોય ને, આમાં જુવાન કોણ આવે? હે? વાહ વાહ, હા હા હા, જાન જોરદાર છે હો, ગાવાની મજા આવે. હવે એક ગાણું હજી મને યાદ આવે છે, કઈ નાખું. આજે અમારે આંગણે આનંદનો અવસર છે, આજે અમારે આનંદનો અવસર છે, શોભી રહ્યા પ્રભુ મારા આવ્યા, સુંદર શોભી રહ્યા. જાહેરમાં હું કહું છું, પોતાના વસ્ત્રો લાવ્યા છે, મારું જાણું પોતા તો ફટાણું છે. જાનડીઓ બધી આવી, સુંદર સાડી પહેરી, ખાનગી વાત કહું છું, બીજાની માગી લાવ્યા છે. એ ગાવું છે મારે ગાવું, આ તો પટાણું છે. રૂક્ષ્મણી બેની આવ્યા, સેલામાં શોભી રહ્યા, જાહેર વાત કહું છું, પોતાનું ફેરી લાવ્યા છે. ગાવું છે મારે ગાવું, આ તો ફટાણું છે. જામૈયા બધા આવ્યા, બૂટ ચમકી રહ્યા, ખાનગી વાત કહું છું, ભાડેથી કેરી લાવ્યા છે. ગાવું છે મારે ગાવું, આ તો ફટાણું છે, આ તો ફટાણું છે. આ ગળું થોડું કામ નથી કરતું, નહીતર આવતું બધું બહુ છે આપણી પાસે હો. કોઈ ખોટું ન લગાડતા હો બાપા. હા ગાવ ગાવ, તમે ગાવ, ક્યાં ના છે અમારે. હવે 2 મિનિટ ધ્યાન આપો. ભગવાનના 4 મંગલ અહીંયા વર્તાવવામાં આવશે. આપણે સવારે જૌતલ હોંબાવાળા 2 ભાઈઓ નક્કી થયા હતા. હવે 2 ભાઈ બાકી છે. રૂક્ષ્મણીજીના ભાઈ બની જૌતલ હોંબાની ઈચ્છા હોય તો એની ન્યોછાવર માત્ર 251 રૂપિયા આપણે રાખી છે. 2 ભાઈ આપણે જોઈ છીએ. 4 ભાઈઓ રૂક્ષ્મણીજીના હતા. શું નામ છે ભાઈ? બિપિનભાઈ. ત્રીજા ભાઈ બિપિનભાઈ બને છે. હવે એક નામ આપી દો, એક અમારા જનકભાઈ. 4 ભાઈઓ તૈયાર. ચાલો, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. હવે અહીંયા શાસ્ત્રીજી 4 મંગલ વર્તાશે. હજી વાર છે, થોડી વાર બેહો. જો અહીંયા ભગવાન અને માતાજી 4 મંગલ. આ 4 મંગલનું શું મહાત્મય છે જાણો છો? ક્ષેત્રપાલ પૂજન કરાવી દેજો શાસ્ત્રીજી. 4 મંગલ અગ્નિની સાક્ષીએ જે વર અને કન્યા 4 મંગલ 4 ફેરા ફરે છે. તો 4 ફેરામાં પહેલો ફેરો છે ધર્મનો, બીજો ફેરો છે અર્થનો, ત્રીજો કામનો અને ચોથો મોક્ષનો. આ 4 પુરુષાર્થ છે. જો 4 મંગલમાં 3 મંગલ પુરુષ આગળ રહે છે અને ચોથો ફેરો આવે ત્યાં કન્યાને આગળ કરવામાં આવે. શા માટે? કે કન્યા એમ કહે કે પ્રભુ, હું આ જગતમાં આવી છું, સૌભાગ્યવતી થઈને આવી હતી અને સૌભાગ્યવતી થઈને જઈશ. આપણે દીકરીને કહીએ અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. તો અખંડ સૌભાગ્યવતી કોને કહેવાય?
શું એનો પતિ આખો ભાવ જીવે? નહીં. અખંડ સૌભાગ્યવતી એ સ્ત્રી છે જે પોતે મૃત્યુ પામે 16 શણગાર સજીને ધીરે ધીરે એ અખંડ સૌભાગ્યવતી જાય છે, એને અખંડ સૌભાગ્યવતી કહેવામાં આવે. અગ્નિ થઈ ગયો છે. જો 4 મંગલ છે, 4 મંગલમાં 4 દાનનું મહાત્મ્ય છે. પહેલા જ કહી દઉં છું, કોઈએ પરાણે કરવાનું નથી. ભાવ આવે, પ્રેમ આવે, આપવા યોગ્ય લાગે તો જ કરજો. 4 મંગલમાં 4 દાન આવે છે. પહેલા મંગલમાં ગાયનું દાન દેવામાં આવે. તો ગાયનું દાન શા માટે? કોઈએ ગરુ પુરાણ સાંભળ્યું હોય તો ખબર હશે. ગરુ પુરાણની અંદર વૈતરણી નદીનું વર્ણન આવે છે. જો કોઈએ ગૌદાન કર્યું હોય તો આ વૈતરણી નદીને પાર ઉતરવા માટે એને ગાયનું પૂંછડું પકડવા દેવામાં આવે છે. તો પહેલું દાન એ ગૌદાન છે. બીજું દાન છે સોનાનું દાન. આ બીજું દાન સોનાનું દાન કર્ણ મહારાજે આખી જિંદગી સોનાનું દાન આપ્યું અને આ કર્ણ મહારાજ દાનવીર તરીકે ઓળખાણા. આપણે કર્ણ નહીં બની શકીએ પણ કર્ણ મહારાજ બનવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરજો. ત્રીજા મંગલમાં ભૂમિનું દાન દેવામાં આવે. ભૂમિના દાનમાં બલિરાજાએ ભગવાનને પોતાનું સર્વસ્વ ભૂમિ દાન આપ્યું હતું. આપણી તાકાત નથી કે આપણે બલિરાજા બની શકીએ પણ બનવાનો પ્રયત્ન કરજો. છેલ્લું દાન છે કન્યાદાન, વસ્ત્રદાન. એ પણ કન્યાનું દાન જીવનમાં એકવાર મનુષ્ય દેવું જોઈએ. શિવ પુરાણમાં લખ્યું છે જે કોઈ કન્યાદાન આપે છે, કન્યાદાનનો સંકલ્પ થતો હોય અને જેટલા ટીપા પાણીના નીચે પડે એટલો સમય એ જીવને શિવલોકમાં રહેવાનો ભગવાન અધિકાર આપે છે. તો જેને પણ આ 4 મંગલમાં દાન આપવાની ઈચ્છા હોય, પહેલા દાનમાં ગૌદાન, એની ન્યોછાવર માત્ર 151 રૂપિયા આપણે રાખી છીએ. આ પહેલું ને છેલ્લું અમારા અતુલભાઈ આપશે. 5, 7, 10 જેને પણ ઈચ્છા હોય અહીંયા ઊભા થઈ જાઓ. 151 રૂપિયા અત્યારે ન લાવ્યા હોય તો કાલે મૂકી દેજો. કાલે ભૂલી જાઓ સુરેન્દ્રનગર આપજો. સુરેન્દ્રનગર આવતા ભૂલી જાઓ તો આવતી કથામાં આપજો. પણ સંકલ્પ કરવા અવશ્ય આવજો. પહેલું દાન એ ગૌદાન છે. ઊભા થઈ અહીંયા સંકલ્પ તમને કરાવીશ. ચાંદીની ગાય ઉપર સંકલ્પ કરવામાં આવશે. ચાલો ભાઈ, જેને પણ ગૌદાન કરવું એ તે ઊભા થઈ જાઓ. પહેલું નામ અમારા અતુલભાઈનું આવે છે. આવી જાઓ બેન, અમારા જનકભાઈના ઘરના આવી જાઓ. જેને પણ ઈચ્છા હોય તે 501 રૂપિયા અમારા ચારેય દાનમાં બચુભાઈ પટેલ આપે છે. ખૂબ ધન્યવાદ દાદા. અહીંયા સંકલ્પ કરવા આવી જજો. તમે જાણો છો શું કરે અહીંયા બચુ દાદા આવી જાઓ. સાંભળી લો, તમે બધાય જાણો છો કે આ કથામાં આપણે કોઈની પાસે પરાણે પુણ્ય કરાવ્યું નથી ને પરાણે પુણ્ય કરવાનું નથી. તો ભાવ આવે, પ્રેમ આવે એને જ કરવાનું છે. જેને પણ ઈચ્છા હોય તે ઊભા થઈને આવજો. શાસ્ત્રીજી હું કહું ત્યારે પાણી આપજો, ઉતાવળ ન કરશો. બીજા કોઈને ઈચ્છા હોય ગૌદાન કરવાની તો આવી શકો છો. પહેલું મંગલ એમાં ગાયનું દાન દેવામાં આવશે. તો જેને પણ ઈચ્છા હોય તે આવી જાઓ. હવે શાસ્ત્રીજી પાણી આપો. પૈસાની ઉતાવળ ન કરશો, પહેલા સંકલ્પ કરો. કારણ કે સંકલ્પ વગર કોઈ દિવસ ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. ચાલો ભાઈ. કાંતિ દાદા તમે આવી જાઓ. તમારે ચારેય મંગલમાં ઉભા રહેવાનું છે. ઓમ વિષ્ણોર 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 શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાગ્ન આદિત્ય પ્રાર્ધે શ્વેતવારાહ કલ્પે વૈનવસ્તમંત્રે અષ્ટવિશ્યામ કલિયુગ પ્રથમ જણે કલિયુગે કલિ પ્રથમ જણે ભારત વર્ષે ભરતખંડે જંબુદ્વીપે
કન્યાકુમારી નામના ક્ષેત્રે જગન્નાથપુરી ક્ષેત્રે સન 2081 માસોદમ માસે પુણ્ય પવિત્ર માગશીર માસે કૃષ્ણ પક્ષે અષ્ટમ્યાયમ તીધો શુભ પુણ્ય તીધો ચંદ્રવાસ રે દરેકે બોલવાનું ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર પરણતે થકી પ્રથમ મંગલે ગૌદાન સંકલ્પમ પરિપૂર્ણમસ્તુ પાણી ગાય ઉપર મૂકી દેજો. હવે પહેલા નામમાં જવતલ હોંબા માટે ભાઈ આવી જાઓ જવતલ હોંબા વાળા. ચારેય ભાઈઓ વારા ફરતી એક એક ઓલામાં આવશે. ચાલો જવતલ હોંબા માટે આવી જાઓ. હા મૂકી દો ત્યાં. ગૌદાનની ભેટ તમારી પોથી ઉપર મૂકી દેજો. બારી થોડી ખોલી નાખો એટલે ધુમાડો વયો જાય. ચાલો શાસ્ત્રીજી. બીજા મંગલમાં જગદીશભાઈ તમે આવી જજો. જોઈજો દાદાને. જો અહીંયા કાંતિ દાદા તમે ભગવાનને કમરથી પકડવાના છે, થાળી નીચે પકડવાની. બહુ સાવચેતીથી લેજો, ભગવાનને ઠોસ ન વાગે. માતાજીને આપણા દશરથભાઈ તમે આવી જાઓ. હા માતાજી તમે લેજો. સોરી હો, હા તમારે માતાજી લેવાના. હું ભૂલી ગયો ભાઈ. હવે છે ને આમાં 45 વર્ષ થયા એટલે ખાધું પીધું કઈ યાદ રહેતું નથી. આજ બપોરે હું ખાધું તી એ ભૂલી ગયો. કઈક ગળ્યું ખાધું એવું લાગે છે. હાલો દાદા આવી જાઓ. દશરથ દાદા હલો દાદા. ઉભા રહો અતુલભાઈ. રેજો દાદા. કન્યાદાનમાં એ છે દાદા. દાદા કેવી રીતે પકડવાના એ શીખડાવો શાસ્ત્રીજી. કમરથી પકડવાનું શીખડાવજો. ક્ષેત્રપાલે પગ અડાડવાનો છે. ક્ષેત્રપાલ અહીંયા પગ અડાડજો. હે માય રામા પેલું મંગલ વર થાય રે. માય રામા પેલું મંગલ રે થાય રે. પેલે મંગલ સેના તે દાન દેવાય રે. પેલે મંગલ ગાયો ના દાન દેવાય રે. દાન દેશે પટેલ પરિવાર રે. દાન લે છે ધીરે ધીરે જાદવ કુળ સંતાન રે. એમ કરી પેલું મંગલ પૂરું થાય. આપણે છે ને એવી રીતે ધીરે ધીરે હાલવાનું દાદા. બે દાદા ધીરે ધીરે હાલવાનું હો. આપણે જરાય ઉતાવળ નથી. ભગવાનને ફ્લાઇટ કાલનું છે, આજનું નથી. હાલો ભાઈ બીજું મંગલ. બીજા મંગલ સોનાનું દાન દેવામાં આવે. સોનાનું દાન દેવામાં આવે. જેને પણ સોનાનું દાન કરવું હોય એ અહીંયા સંકલ્પ કરવા આવી જજો ભાઈ. સોનાના દાનનો સંકલ્પ જેને કરવો હોય ત્યાં આવી જાઓ. એ નહીં પણ નિછાવર 151 રૂપિયા આપણે રાખી છીએ. અમારા અતુલભાઈ એક નામ આવે છે, અમારા બચ્ચુ દાદાનું એક નામ છે. બીજા કોઈને સુવર્ણ દાન કરવું હોય તો ઊભા થઈ જાઓ ભાઈ. સોનાનું દાન જેને પણ કરવું હોય તે આવી જજો. આવી જાઓ જનકભાઈ. બીજા કોઈને ઈચ્છા હોય તો આવી જાઓ. પાણી આપો શાસ્ત્રીજી. સૂચન મળે પછી પાણી આપવું શાસ્ત્રીજી. એમને સૂચન મળે પછી આપ. ઓમ વિષ્ણોર 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 શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણરાગ્ન અદિત્ય પરાર્ધે શ્વેતવારા કલ્પે વૈનવસ્તમનંતરે અષ્ટવિશ્યામ કલિયુગે કલિપ્રથમ કરણે ભારતવર્ષે ભરતખંડે જંબુદ્વીપે
પૂર્વ જગન્નાથપુરી સ્થાન મધ્યે સંવત 2081 માસોદમ માસે માક્ષીર માસે કૃષ્ણ પક્ષે અષ્ટમીયામ દીધો શુભ પુણ્ય દીધો શુભ વાસરે ચંદ્ર વાસરે બોલજો ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર પરંત થકી નિત્ય મંગલે સુવર્ણદાન સંકલ્પ પરિપૂર્ણમસ્તો થાળીમાં મૂકી દો. ચાલો હવે જવતલ અંબા માટે જગદીશભાઈ આવી જાઓ. જવતલ અંબા માટે જગદીશભાઈ આવી જાય. ત્રીજા મંગલમાં બિપિનભાઈ તૈયાર રહેજો. હાલો જવતલ હોમાય છે. ચાલો ધીરે ધીરે કાંતિ દાદા દશરથ દાદા સમજો હાવ ધીરે ધીરે ધીરે. એ માય રામા બીજું મંગલ ભરતાય રે માય રામા બીજું મંગલ વરતાય રે બીજે મંગલ સેના તે દાન દેવાય રે બીજે મંગલ સોનાના દાન દેવાય રે દાન દેશે પટેલ પરિવાર રે દાન લે છે જાદવ કુળ સંતાન રે એમ કરી બીજું મંગલ પૂરું થાય. ચાલો બે મંગલ પૂરા થયા. આવે ત્રીજું મંગલ. ત્રીજા મંગલમાં ભગવાનને ભૂમિનું દાન દેવામાં આવે. ઘરનું ઘર ન હોય ભાડે રહેતા હોય તો અવશ્ય ભગવાનને ભૂમિદાન દેજો. ભૂમિદાન બલિરાજાએ આપ્યું હતું. બલિરાજા તો નહીં બની શકીએ પણ બનવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરજો. હા ભૂમિદાનમાં 151 રૂપિયા ન્યોછાવર છે. જેને પણ ઈચ્છા હોય તે આવી જાઓ. અતુલભાઈ એક નામ અમારા બચુભાઈ, એક અમારા શિરીષભાઈ. હલો ભાઈ આવી જાઓ, અહીંયા આવી જાઓ. જગદીશભાઈ, બીજા કોઈને ઈચ્છા હોય તે આવી જજો. ભૂમિનું દાન દેવાની ઈચ્છા હોય તે આવી જાઓ. કાંતિ દાદાને પાણી આપજો. ઠાકોરજીની બધાને પાણી આપો. ત્રીજું ભૂમિનું દાન. ભૂમિનું દાન. ઓમ વિષ્ણોર 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 શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણરાગ્ન અદિત્ય પરાર્ધે શ્વેતવારાહ કલ્પે વૈનવસ્તમનંતરે અષ્ટવિશ્યામ કલિયુગે કલી પ્રથમ ચરણે ભારત વર્ષે ભરતખંડે જંબુદ્વીપે કન્યાકુમારી નામના ક્ષેત્રે જગન્નાથપુરી સ્થાન મધ્યે સંવત 2081 માસોત્તમ માસે પુણ્ય પવિત્ર માક્ષીર માસે કૃષ્ણ પક્ષે અષ્ટમ્યામ તીથો શુભ પુણ્ય તીથો શુભ વાસરે શુભ ચંદ્ર વાસરે બોલ્યો ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર પરણતે થકી તૃતીય મંગલે ભૂમિદાન સંકલ્પ પરિપૂર્ણમસ્તુ. પાણી મૂકી દેજો. ધીરે ધીરે લેવાના છે ભગવાને. જવતલ અંબા માટે આપણા ત્રીજા ભાઈ બિપિનભાઈને બોલાવો. એરિયા જવતલ અંબા આવી જાઓ. બિપિનભાઈ હલો જવતલ અંબા આવો. જવતલોમાં આવો શાસ્ત્રીજી.
એ માય રામા ત્રીજું મંગલ વરતાય રે. હે માય રામા ત્રીજું મંગલ વરતાય રે. ત્રીજે મંગલ સેના તે દાન દેવાય રે. ત્રીજે મંગલ ભૂમિના દાન દેવાય રે. દાન દેશે પટેલ પરિવાર રે. દાન લે છે જાદવ કુળ સંતાન રે. એમ કરી ત્રીજું મંગલ પૂરું થાય. હળવેકથી પધરાવજો ભગવાનને. ચાલો છેલ્લું મંગલ, છેલ્લું દાન, વસ્ત્ર દાન લાવ્યા હોય તો આવી જજો, ન લાવ્યા હોય તો 151 અર્પણ કરી. હા, અતુલભાઈ છેલ્લા દાનમાં નામ આવે છે, બચુ દાદા પણ છેલ્લા દાનમાં છે. આ વસ્ત્રદાન ને કન્યાદાન છેલ્લો સંકલ્પ. ચાલો આવી જાઓ. વસ્ત્રદાન કન્યાદાનનો સંકલ્પ એની ન્યોછાવર પણ 151 રૂપિયા રાખેલી છે. આવી જજો. છેલ્લો દાન, છેલ્લો સંકલ્પ. હાલો, વિજયભાઈ એક નામ આવે છે, અમારા પ્રભુભાઈ. ચાલો બીજા કોઈને ઊભું થવું હોય તો થઈ જાઓ. પાણી આપો શાસ્ત્રીજી. આવો, વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. આવો. જગદીશભાઈ એક નામ, બિપિનભાઈ એક નામ આવે છે. જલ આપો બધાને. ઓમ વિષ્ણોર 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 શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણરાગ્નદિત્ય પ્રાર્ધે શ્વેતવારા કલ્પે વૈનવસ્તમ નંદ્રષ્ટવિશ્યામ કલિયુગે કલિ પ્રથમ ચરણે ભારતવર્ષે ભરતખંડે જમ્બુદ્વીપે કન્યાકુમારી નામના ક્ષેત્રે જગન્નાથપુરી ક્ષેત્રે સન 2081 માસોદ માસે માક્ષીર માસે કૃષ્ણ પક્ષે અષ્ટમીયામ દીધો શુભ પુણ્ય દીધો શુભ વાસરે ચંદ્રવાસરે દરેક બોલજો ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર પરંતે તકી ચતુર્થે મંગલે વસ્ત્રદાન કન્યાદાન સંકલ્પ ભગવાન ચરણ કમલે સમર્પયામી. થાળીમાં મૂકી દેજો. ભાઈ બારી થોડી ખોલી નાખજો એટલે ધુમાડો વયો જાય. ચાલો છેલ્લું મંગલ. છેલ્લા મંગલમાં માતાજી આગળ થશે ક્ષેત્રપાલથી. ક્ષેત્રપાલથી માતાજીને આગળ થશે શાસ્ત્રીજી. એ માય રામા ચોથું મંગલ વરતાય રે. વરતાય રે. ચોથે મંગલ સેના તે દાન રાય રે. ચોથે મંગલ દાન દેવાય રે. દાન દેશે પટેલ પરિવાર રે. દાન લે છે જાદવ કુળ સંતાન રે. એમ કરી ચોથું મંગલ પૂરું થાય. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. એવું કહેવાય કે જે પેલા બે એનું ઘરમાં હાલે કહેવાય હો, બાકી તો હાલે તો લક્ષ્મીજીનું છે. હવે સાંભળો, અહીંયા ભગવાન અને માતાજીના લગ્ન થયા. કંસાર પીરસવા માટે કન્યાની માળી આવી જાય. કૈલાસબેન આપણા શું નામ છે બાનું દાદા, દશરથ દાદા, લક્ષ્મીબેન. લક્ષ્મીબેન આવે, તમારે લેવાનું છે અને તમારે આપણા લક્ષ્મીબા. હલો, માજીને બોલાવો. હલો, આમ જો
કૈલાસબેન તમારે ત્યાં આવી જવાનું, માતાજીને અને ભગવાનને કંસા પીરસવાનો છે, પછી બાને આપવાનો. કન્યાની માળી પીરસે અને વરની માળી લે. બરોબર છે ને? હા, જવતલ હોમવાના 251 રૂપિયા અમારા જગદીશભાઈ આવે છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. બેસી જાઓ. આમ તો કંસારમાં લાપસી લાવવી પડે ને ઘીની ધાર કરવી જોઈએ. જ્યાં સુધી અણતી કરજો, કોઈને પરાણે પુણ્ય કરવાનું નથી. જવતલના અને દાનના અમારા બિપિનભાઈ તરફથી પણ ભેટ અહીંયા આવી ગઈ છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. અમારા હાથ ધીરુભાઈ તરફથી 101 રૂપિયા હાથગીણામાં ભગવાનને આવે છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.